أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ. قرآن میں ہو گوتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو گوتزن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ذرائع ابلاغ سے وابستہ اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو جگہ چھوڑیں تاکہ جلسے کے اندر کوئی خلبلی نہ مچے. اپنے کیمراز کو متعین کریں اور جو لوگ یہاں بیٹھے آپ خاموش ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے سہولت کر دی جائے گی. خاموشی کے ساتھ میں اپنے ذرائع ابلاغ سے وابستہ ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اطمینان کے ساتھ اور تھوڑا کنارہ ہو کے اس پورے پروگرام کی کوریج کریں. چونکہ آپ سب جانتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کشمیر کا بلند ستارہ سجاد صاحب ہمارا ہے. نعرہ کشمیر کا بلند ستارہ جیوے 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 کون جیوے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہمارے قائد کاروان آج جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہمارے بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کے پارلیمانی امیدوار محترم سجاد غنی لون صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. ہم علاقہ لالات کی طرف سے اور علاقہ لال پورہ کی طرف سے ان کو دل کی امید گہرائی سے استقبال اور خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آپ آج اس تاریخی گاؤں میں جلوہ افروز ہوئے ہیں جس کی 600 سالہ پرانی تاریخ ہے. آپ اس سرزمین پہ آج برجمان ہے جس سرزمین نے علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کو جنم دیا ہے. آپ اس سرزمین پہ آج جلوہ افروز ہے جس کے ساتھ آپ کے والد محترم کو نہایت ہی زبردست اور والہانہ لگاؤ تھا. ہم ایک مرتبہ پھر آپ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ جس وقار اور اطمینان کے ساتھ آپ صبح سے بیٹھے ہیں، آپ اختتام تک اسی سنجیدگی کا اور اسی وقار کا مظاہرہ کریں گے. میں بغیر کسی توانت کے یہاں پہ ہمارے کانسٹیچوئنسی انچارج محترم حاجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے اندر اس تاریخی جلسے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ہم نے پہلے ہی اعلان کیا ہے انشاءاللہ عصر نماز سے پہلے جلسہ اختتام پذیر ہوگا. لیکن میں پھر یہاں اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن
इनकी खुदा पर हो, जरा तुम खैज बोझू से वो घबराया नहीं करती। आज मैं इस तवार की जलसे में हजारों की तादाद में हल्के इंतखाब लोलाब से हर कोने से जहां से ये लोग इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, अपनी तरफ से इनका वाहियाना इस्तेमाल करता हूं और खुशामदीद करता हूं। साथियों, इसके कबल हमारे जवासाल कायद जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों की धड़कन पार्लिमानी उम्मीदवार जनाब सैयद गनी लोन साहब, उनके हमरा इस डस पर बैठे आज के इस जलसे के मुंतजिम मोहतरम महमूदुल हसन साहब स्टेज पर बैठे हुए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम वानी साहब, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब बशीर अहमद, डीएसपी बशीर अहमद साहब, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर तनवीर अहमद खान साहब, डिप्टी कन्वीनर मौलवी गफूर साहब, जुमला यहाँ का जितने भी ब्लॉक सदर साहिबान हैं, जोनल प्रेसिडेंट कैप्टन रशीद साहब, जोनल प्रेसिडेंट बाबरा जहांगीर साहब, यहाँ पर हमारे पहाड़ी फोरम की तरफ से मेरे भाई सज्जाद, मेरे भाई मसूद अहमद साहब, मेरे छोटे भाई और हाल ही में जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारवान में अपनी शमूलियत अख्तियार की, मेरे मुस्तफा राही साहब और हमारे सबसे बड़े भाई हबीबुल्लाह बेग साहब जो एक संजीदा लीडर भी हैं और हमारे कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं, इलाके लोलाब के मुख्तलिफ पंजाब से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे दूसरे भाई मुश्ताक अहमद बहार साहब, जिन्होंने इस कारवान में अपनी शमूलियत अख्तियार की, मैं इनका वाहियाना इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर प्रेस के बहुत से मित्र हैं, प्रेस के साथी हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी यूथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जलाल अहमद डार साहब, मेरे दाएं बैठे हुए हमारे जिला के वाइस यूथ प्रेसिडेंट राहिल डार साहब, बाकी तमाम गुलाम कादिर साहब, यहाँ की मुंतजिम कमेटी जो है इंतजामिया कमेटी, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई 2024 जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक तारीखी दिन लिखा जाएगा कि हमने आज की सालपुरा की सरजमीन में, जिसकी एक पुरानी हिस्ट्री है, इसमें हमारे कायद मोहतरम सैयद गनी लोन साहब ने एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। हजारों की तादाद में लोगों ने 15 किलोमीटर के दूर दराज रास्ते पर हमारे कायद का वाहियाना इस्तेमाल किया। साथियों, आज वो दौर है, हर एक जानता है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ। हमें आज उस कायद को इस रियासत की तर्जुमानी के लिए पार्लियामेंट में भेजना है, जहां पर हमारे जितने मसले मसाइल हैं आज तक जिन्होंने हल नहीं किए, वो हमारे कायद ही करेंगे। इनका खाब ताबीर होगा। ये जम्मू कश्मीर के आवाम के मुख्य लीडर हैं। मोहतरम महमूद हसन ने बताया, महमूद हसन साहब ने बताया कि ये नॉर्थ कश्मीर का बुलंद सितारा है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर का बुलंद सितारा है। इनके वालिद मरहूम मोहतरम शहीद अब्दुल गनी लोन साहब, जिन्होंने बहुत सा टाइम इस लोलाब के आवाम को खिदमत करने के लिए सर्व किया, मगर हालात ऐसे बने, जो जालिम हुक्मरान थे उन्होंने कभी
पनपने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जम गफीर लोग, ये अवाम का समंदर यहाँ खुद ही बता रहा है कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लोला में कितनी मजबूत है। हमारे कायद मोहतरम सजाद साहब को लोला की इतनी दिलचस्पी है, मैं इनका जाती तौर मशहूर। ये तवारखी गांव लालपुर जो जिला का सबसे बड़ा गांव है, इसकी मरकजियत को बार बार खिलवाड़ किया गया इसके साथ। आज हम उन लीडरों से जवाब लेना चाहते हैं जिनको आपने अपने जोश और मलबले से अपना वोट दिया और उन्होंने वापस कह दिया। ये आप लोगों, आपको इसका सही इस्तेमाल करना होगा। 20 तारीख जब इंशाअल्लाह रहमान आपकी भारी अक्सरियत सुबह घरों से निकलकर अपने महबूब कायद के उस निशान पर अपना बटन दबाओगे, ताकि आज हम लोला वाले लोग फक्र से सर उठाते हैं। हमारे साथ कितने वादे किए गए, आज हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आज हम मकसद की बात करेंगे। जिस मकसद के लिए आप लोगों को सुबह 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से यहाँ आप रहे हैं, आपको उस मकसद के बारे में हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग आज अपने लोगों को वर्गा फिसला कर उनको वही 420 बताकर सबक बताकर वोट मांगते हैं। मैं आपका बहुत मशहूर और आपके वासियों का बहुत मशहूर हूँ, जिसने उस टूरिस्ट को जो हवा में उड़ता था, नीचे कभी देखता नहीं था, 4 रातें लोला में गुजार कर भी लोला के लोगों ने उसको टाटा गए। हमारे कायद मोहतरम को इस बात का एहसास है कि लोला वालों को मेरे साथ कितना प्यार मोहब्बत है। मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी, मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी। मैं वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके जितने मसले मसाइल हैं अपने कायद तक पहुंचाऊं और सरकार के पहुंचाऊं। वही मेरी गुजारिश आपसे, अब की बार आपको ये दिखाना है पूरे नारद कश्मीर की जितने भी 18 सीटें हैं। आप देखो ये कारवान जो बदलाव का कारवान शुरू हुआ लोलार से शुरू हुआ और बड़गांव में खत्म हुआ, लोलार से शुरू और बड़गांव में खत्म हुआ। आज कितनी वेव है मोहतरम सजाद साहब, हमें इस चीज का फख्र है। हमारे पास एक ऐसा कायद है, मैदान कायद, जो वाकई तौर रियासत की तामीर तरक्की के लिए, नौजवानों की बेरोजगारी के लिए जिसके दिल में तड़प है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, उन खोखले वाले वादों को बोलो अब हमारे पास जगह नहीं है। आज लोलाब के लोगों ने तय किया है, नारद कश्मीर के लोगों ने तय किया है, अगली बार इंशाअल्लाह रहमान इस पार्लियामेंट के बाद भी जब हमारे कायद हिंदुस्तान के उस आईन में जाएंगे जो आज तक किसी पार्लियामेंट मेंबर ने नहीं किया, हम पर इंशाअल्लाह रहमान उनकी तरफ से पूरी गारंटी है, जितने भी मसले मसाइल हैं ये हल इंशाअल्लाह रहमान करेंगे। खोखले नारे वालों को अपने जवाब देना, खानदानी राज के खिलाफ मुझे अफसोस है। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। उमर साहब ने अपने 2 टूरिस्टों को भी साथ उठाया है। शायद उम्मीद है कि लोलाब का टूर उन्होंने टूर किया, अगली बार वो इधर नहीं आएंगे, ये मेरा इंशाअल्लाह रहमान यकीन है और आप लोगों पर भरोसा। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जनाब सजादुद्दीन इलाम साहब, जनाब सजादुद्दीन इलाम साहब, आखिर पर आपसे मैं रुखसत लेना चाहता हूं। मैं अपने कायद का बहुत मशहूर, जिन्होंने अपने इन मसरूफियात में यहाँ का दौरा किया। ये बदकिस्मती से तीसरा प्रोग्राम हमारा था, कल हमारा था, क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। देर आए दुरुस्त आए। मेरी यही गुजारिश रहेगी अपने तमाम
लीडर से जो हमारे सामने हैं, आप घर घर जाए और लोगों को बताएं कि एक ही मेवा है जो जिस पर आपको मोहर सबक करनी है। बाकी ज्यादा टाइम न लूंगा आपसे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस पूरे कारवान को सलामत रखे, हमारे कायद को सलामत रखे। वो दिन जरूर आएगा 4 जून के बाद एक बहुत बड़ा जश्न हम मनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला से हम मजलूम हैं। उन जालिमों को हमें यहाँ से भगाना है। जिन जालिमों ने 70 साल इस रियासत जम्मू कश्मीर को इसके चेयरमैन अमन को दरहम किया, आज हमने एक तय किया है। बाकी वसलाम, शुक्रिया। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं हमारे इत्तेहाद में शामिल अपनी पार्टी के मोहतरम अब्दुल ईमानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। मोहतरम अब्दुल ईमानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेन ख्वाब, मेन तमन्ना इस पे पटना सच्चा हो ये परवरदिगार तरफना सुबह नसीब आसे ये दो आसे जिला कोपार पार्लियामेंट मेंबर उम्मीदवार बनी और आज कौन खुदाया पटे मासियामन बोसुस रोड हुकूमत परवरदिगार सजाद साहब बोसु उम्मीदवार देहन आए दितुल आज दुकान बकन सही सी तकरीर की बवन मत आई दुकान आपका आज लोल वचन आज कोपार के ओ शहर दपा पुल और या कोतो और अच्छा रसल सुना इसे इंसिडेंट मोबाइल जनत कार सुन आज देन ये पुल और खोल सकते हैं दसमान कोई इंसिडी कोई मत तो साइड के ते सुनी फर्जन जो आमद आज वोट मांग लिए मैंने कोपार क्या अगर हाँ आज डोलो तवारी करीने माफ किए यहाँ गोल्डन चांस मैंने सतारा मैंने गफारा मैंने जमाला शुदा कटक सजाद सब घर ये क्या ओस बुगसान तोर पुरुष पटन वजन 5 सजाद सब सच अंडर काम कराए ओस लीडर आज सु लीडर में और बोस मुछा ये शहर ओस वाम जमींदार बिरोस खसान इनमें सब शामस बनाई गाय के योस मसला के वन नेशनलिस्ट तिकन मिनिस्टर के इकतदार करने मगर शामस जरा दरखास्त दे पटज मामू को देखो अय्यान इन शख्स मजबूरन इन सबूत इन सोमत हक किस तरह दरकाए इन समय चोर वाज बा खुदा अगर सुबह पुछो लूकन का तो कटे क्यों तो है और तो ये क्यों तो क्या करने हो यो क्षमा तनिया और युसा ऐसा पटन तहन वहन जुल्म गो तब जुल्म से सजाद शहीद अब्दुल गनी बनन बेसन सजा सब बुजुर्गन दुकान ये रात स्वंद वलियस करान ये या चीज सजा दोन सब जात ये चीफ मिनिस्टर वातो गुड मास्टर ये वातो वलकुन ये वातो डोरस लोग दौरे पता बोर्ड लाल पर आके पता ही लोग क्या सुना जे सने खाब बस उठाए चीफ मिनिस्टर सुन सने मुलाकात बराश ने एमएलए से तो चीफ मिनिस्टर का बात आकोर आज की बेहतरीन मौक बगस लोड़ा सदका पावर सुकून इज्जत डिग्निटी अगर कोई कपार के लोगन हासिल करी छम तेज सजाद साहब कामयाब करना जरूरी सजाद साहब आख नफर अल्लाह ताला हुस्न से माला माल कुरमुत डायनेमिक शख्सियत यानी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठे बाखुदा दस गेस तक ये तक कूनन सा आई बुक तक गेस या सच कपार से सोल मत मजदूर योर यमिस अल्लाह ताला प्रका चीज मैसर कुरमुत बुझुस न ज्यादा तक मेन लीडरन मे पता ये साथ ये वक्त वोट ये पर मनु का सवाल मैं 10-15 चोरन रहना अपनी पार्टी से मेहनत जबरदस्त करमत मैं कर लोग सवाल तो कैंडिडेट अस्कर कैंडिडेट मैं सुमन कैंडिडेट सजाद साहब मैं लीडर को तस्लीम सजाद साहब और दाया दुनाइस बकुल बॉस मेन बात मेन शुई मेन कारकुन मेन आवाम तो यक्ति जाएगा हरकत में गोश मैं पन्ने हरकत में तमाम लोला के मरूद मेन खून सजाद साहब वाकफ और मैंने वर्करा चोल खून सुवाकफ इस पर पता ये बटन दबाओ
یہ گژھِ نہٕ دل پٮ۪ٹھ وۄتھُن اتھ کُن گژھن گڑا دپان بی ٹیم گڑا دپان سی ٹیم بہٕ پرٛژھاے نہٕ ژٕ وۄلبَس یہِ اوس یا واجپایی آمُت قرآن پٔرِتھ خانہ کعبہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ أمِس سۭتۍ رَیا تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یا وزیر خارجہ بنُن تہٕ یہِ اوس حلال آج چھا سجاد صاحب گژھان پارلیمنٹ آج حرام سانہِ خٲطرٕ اور آپ بھائی رات کے اندھیرے میں نہیں آپ رات کے اندھیرے میں ملتے ہو یہ ژےٚ دفعہ ترٛےٚ سنہٕ پھِرناوُن تۄہہِ مٲلۍ گوٚژھا گوٚیو تُہۍ گوٚو دِنہِ تۄہہِ کٔرٕو کالے مولِس سۭتۍ کتھ اَسہِ ژٔج تُلِتھ تہٕ پھِرناو دفعہ ترٛےٚ سنہٕ یہ تو بنگلس منٛز یہ ان لوگوں کا کمال ہے جنہوں نے امن لایا ہے اس میں سجاد غریب ان کا نام سر فہرست ہے اس میں الطاف بخاری کا نام سر فہرست امن سے شیر رنت بدلاون کشیر تقدیر میں پتہ انشاءاللہ پکی غلام محمد دور کا شروع کریو آز ہیل کریو آز چھل عطا بھائی یہ کا چھل کرے پتھر دی اور سجاد صاحب کا سوال میں تۄہہِ نِمو زیادٕ وقت کینٛہہ باقی تُہٕنٛدۍ مسلہٕ روٹی کپڑا مکان ٹورزم جنگلات یہ کیسا روڈ اریگیشن جناب یہ ذمہواری خدایس پر سجاد صاحبس اسے ونن چھُ اسے خدائی دِژمٕژ امانت اتھ امانتس تُلو فٲیدٕ لہذا تۄہہِ تہٕ أمِس درمیان روزٕ بہٕ حٲیل کینٛہہ اکوے اچھا بہٕ دِمہٕ نعرٕ تھوٚد ؤتھِتھ دِیِو جواب نعرہ تکبیر صحیح کٔرِو اَتھٕ نعرہ تکبیر سجاد صاحب آگے بڑھو سجاد صاحب آگے بڑھو دیکھو چائے چنائی ووٹ کرے حوالے نہ سجاد صاحب سون گتی ملالے السلام علیکم ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے محترم سامعین یہ گھڑی ان کا انتظار صبح پہ ہو تو کران سگھڑی وقت قریب اور تو ان قائد گھر برائے راست تیسے انشاءاللہ کیسوں منٹوں پر مخاطب اور بکر گزارش آپ کا جو قائد اس وقت یہاں پہ موجود ہے جو آپ سے براہ راست خطاب کرے گا اس کا نعرہ ہے کہ جیسے بنگس تعمیر ہوا ویسے دولاب تعمیر ہو جیسے ہندواڑہ تعمیر ہوا ویسے مچھل بھی تعمیر ہو جیسے کپواڑہ تعمیر ہوا ویسے دیور گردپورہ اور پورا لولاب تعمیر ہو اس ہمارے قائد کا پیغام ہے یہاں کے جوانوں کو یکساں حقوق ملے جیسے آندھرا کے دلی کے یو پی کے نوجوانوں کو اور باشندوں کو حقوق ملتے ہیں وہی حقوق ہمارے نوجوانوں کو بھی ملنے چاہیے اور اسی کی آواز لے کر وہی آواز لے کر یہ ایوان میں جائیں گے لیکن ایوان میں بھیجنے کے لیے آج آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ 20 تاریخ کو ہم سیب پہ بٹن دبا کے اپنے قائد کو کامیاب بنا کے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھیجیں گے اور ان سیاسی شعبدبازوں کو جواب دیں گے ان خون کے سوداگروں کو جواب دیں گے ان لوگوں کو جواب دیں گے جنہوں نے یہاں قبرستان آباد کیا آپ ہمارے ووٹ کے حقدار نہیں آپ ہمارے سپورٹ کے حقدار نہیں ہمارے ووٹ کا حقدار ہمارا قائد جو ہماری ترقی کی بات کرتا ہے ہماری خوشحالی کی بات کرتا ہے ہمارے لیے امن کی بات کرتا ہے اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کی بات کرتا ہے 20 تاریخ کو یہ پورا مجمع یہ پورا علاقہ یہ پورا جلسہ آپ کے حق میں انشاءاللہ اپنا ووٹ سیب پہ بٹن دبا کے کاسٹ کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ ملک کے سب سے بڑا ایوان اور سب سے بڑے گھر میں بے قانون کے گھر میں بھیجے گا پارلیمنٹ میں اور ہمیں امید ہے جیسے آپ کا وعدہ ہے آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے محترم قائد کاروان آپ جس علاقے میں کھڑے ہیں اس کی 600 سالہ تاریخ ہے لیکن یہ ہمیشہ سیاسی انتقام گیری کا شکار رہا ہے یہاں کا نوجوان شکار ہوا ہے یہاں کا بزرگ شکار ہوا ہے آج ان کو امید ہے آج ان کے دل کی تمنا ہے ہمارے زخموں کا مداوا ہوگا ہمارے زخموں پہ برہم ہوگا ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور انشاءاللہ یہ 20 تاریخ کو سیب پہ بٹن دبا کے آپ کو کامیاب بنائیں گے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کی طرف سے علاقہ لولاب کی طرف سے اور خصوصاً علاقہ لال پورہ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ میں قائد کاروان کو دعوت دوں گا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہ
मुसाफिर मेरी कारवां के लिए, ये है रखते सफर मेरी कारवां के लिए। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कायद कारवां आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन और हमारे कायद पार्लियामेंट उम्मीदवार, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आके इन लोगों के साथ बराह रास्त मुखातिब होकर अपने जज्बात और इनके तय अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएं। मोहतरम सजाद गनी लोन साहब। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद साहब आगे बढ़ो, सजाद साहब आगे बढ़ो। जीत हमारी, जीत हमारी, लीड हमारी, लीड हमारी, लीड हमारी, जीत हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजूद वारिया शुक्रगुजार तो एगो सबूत पे प्यारा और यूजने इस्तिकबाल तवारीखी इस्तिकबाल एटलीस्ट बिजुक नजाहिर इस्तिकबाल को लोला बिता आज बहुत जानते लोला बस शुरूजमुता ताल्लुक दरिया लोग सब ने वक्त पे मरी इल्बस सयासत मंसास इल्बस सयासत मंसास शायद लोगों तो टाइम में प्रश्नानस और आजुम बासा सुबह आओ ये देश इंशाल्लाह कुनुई गई और इंशाल्लाह कुने पको। आज है पार्लियामेंट इलेक्शन हैस तो जो इचुरका मामूली इलेक्शन 2019 को कहते हैं पहाड़ी भाई थे बकर उर्दू पढ़ 2019 में और गुजर भाई भी हैं, पहाड़ी भाई हैं और कश्मीरी भी हैं, लेकिन सबको उर्दू एक जबान सबको समझ आती है। 2019 में जब 370 ले गए, 35 ले गए, उसके बाद ये पहला इलेक्शन। पिछले 5 साल में कोई असेंबली नहीं थी और अगर कोई 3 हमारे नुमाइंदे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और वो पार्लियामेंट में। आप दिल पर हाथ रखकर कहो कि जो हमारी मुश्किलात पिछले 5 साल थी, आपने कहीं दूर दूर तक सुना कि क्या उन्होंने उन मुश्किलातों की वकालत वहां की, यहां की? हमने तो अपने प्राइमरी मेंबर को देखा ही नहीं। बाद में फारूक साहब थे या दूसरे वाले मेंबर थे, जब 370 ले गए हमने उनको हंसते हुए देखा। हमने कहीं उनको किसी भी जगह नहीं देखा। आज तक 10 इलेक्शन हुए पार्लियामेंट, 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर गया नॉर्थ कश्मीर। आपको नहीं लगता है कि दुनिया भी हम पर हंसती होगी? ये कौम है तो है क्या? डेवलपमेंट नहीं कर पाती। जो एमपी, जो पार्टी, आप बार बार उनको वोट देते हो। अच्छा, डेवलपमेंट को छोड़ दिए, ये वो पार्टी है जिसका रूम रूम ऊपर से नीचे तक हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के खून से रंगा। ये 87 के वो चोर हैं जिनने अपनी चोरी से बंदूक को मुसल्लत कर दिया यहां कश्मीरी कौम पर, और तब से आज तक 1 लाख लोग कब्र निकाल रहा। लेकिन इनको शर्म नहीं आती और शायद हमें भी शर्म नहीं आती, हम फिर भी इन्हीं को वोट देते। क्या इंशाल्लाह हमने तैयार कर दिया है कि इन कातलों को छुट्टी कर देंगे? क्या किया है या नहीं? तो हाथ उठाइए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हाथ उठाइए कि इन कातलों को इंशाल्लाह हम छुट्टी कर देंगे। इनकी रीत रही है दादा के इनसे, शेख अब्दुल्ला साहब से, गलती ये खुद करेंगे, गुनाह ये खुद करेंगे, लेकिन इल्जाम किसी और पर देंगे। अपना पूरा सियासी करियर शेख साहब से लेकर आज तक इन्होंने हमेशा जो है, हमेशा अपनी सियासत चलाई है दूसरों पर इल्जाम लगाकर, दूसरों पर इल्जाम लगाकर। शेख साहब जब थे
مجھے یاد ہے ان کو مرکز نے پلیٹ پر حکومت دی 1975 میں. 1975 کیا تھا؟ سرنڈر تھا. گھٹنوں پر گھس کر معافی مانگی انہوں نے اور مہر لگا دی کہ جو پرائم منسٹر کا پوسٹ لیا اس کو چیف منسٹر بنایا. یہی پرائم منسٹر تھا, اسی نے چیف منسٹری کا جو پوسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کیا. جب وہ دلی کی سپورٹ سے چیف منسٹر تھے, ان کے پاس تب ایک بھی ایم ایل اے نہیں تھا, خود بھی نہیں تھا. چیف منسٹر یہ تھے, لیکن وہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب شیخ صاحب ہر ایک پر تانا نہیں کستے تھے کہ فلانا دلی کا ایجنٹ ہے, وہ بھی دلی کا ایجنٹ ہے. مطلب حکومت خود دلی کے بھروسے, لیکن ایجنٹ باقی ہے. پھر فاروق صاحب آئے, انہوں نے یہ ساتھ رکھا, وہ ایجنٹ, وہ کانگریس, وہ یہ, خود کانگریس کے ساتھ. اب بیٹا آیا, یہ ابھی رحیم صاحب سچ کہہ رہے تھے, میں تھوڑا اس میں ایڈ کروں گا. 1992 میں بابری مسجد شہید ہوئی, اس کے بعد کم از کم 4 یا 5 ہزار مسلمان جو ہے مارا گیا. اور پہلا مسلمان لیڈر پورے ہندوستان میں جو بی جے پی کی صفوں میں شامل ہوا, وہ فاروق عبداللہ صاحب. ایسا نہیں تھا کہ ان کو ممبر کم تھے. 96 کا جو اسمبلی الیکشن تھا وہ تو صاف چوری تھی, لوگ تو نکلے ہی نہیں, خود انہوں نے ووٹ ڈالے تھے. 60 ممبر تھے. ان کو بی جے پی کی ضرورت نہیں تھی, فاروق صاحب کو مرضی تھی کہ وہ بی جے پی کے ساتھ. سینٹر میں گئے, اپنے بیٹے کو لیا, بولا یہ بیٹا آپ کا, سب کچھ آپ کا, اس کو آپ اپنا طور طریقہ سکھائیے اور اس کو جو ہے منتری بنا دیجئے. تو کامرس منسٹر بنایا. جب انہوں نے دیکھا باپ تو باپ ہے, بیٹا تو کمال ہے, یہ تو اپنی قوم کو کاٹنے کے لیے تیار ہے, اس کو انہوں نے فارن منسٹر بنا. یہ وہ ٹائم ہے جب دن میں یہاں 20 آدمی مرتے تھے, پوری دنیا میں شور اٹھتا تھا. تو ایک مکوٹا چاہیے تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ کچھ نہیں ہو رہا. تو جو بھی کوئی شور اٹھتا تھا تو عمر عبداللہ ایز فارن منسٹر بولتا تھا میں تو کشمیری ہوں, وہاں تو سب تھی, یہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, یہ اپنی قوم کو بیچنے والا, وہاں قتل غارت پر پردہ ڈالنے والا, یہ آج ہمارا وکیل بنے گا, یہ ہماری وکالت کرے گا. پچھلے 50-70 سال میں کب انہیں وکالت کی ہے؟ انہیں وکالت کی ہے تو صرف ایک چیز کی, اور وہ ہے اقتدار کی. یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی بیچیں گے, یہ یاد رکھنا. اور آج میں ان کا آپ کو بتا دوں, یہ وہ لوگ ہیں جو 32 سال اقتدار میں رہے, 28 سال ان کے پارلیمنٹ میں ممبر تھے, اور ہمیں اب یہ امید تھی کہ جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے یہ بولیں گے کہ 32 سال میں ہم نے یہ اچھے کام کیے, ہم نے یہ کیا, اس لیے آپ ووٹ دیں. نہیں, 2019 کا الیکشن اور آج بھی پورا الیکشن اس بات پر ہے کہ سجاد لون جو ہے یہ مرکز کے قریب ہے. اگر سجاد لون سچ میں مرکز کے قریب ہے, یا اگر وہ غلط ہے, تو آپ کیسے صحیح بنتے ہو؟ میرے غلط ہونے سے آپ کہاں صحیح ہوتے ہو؟ مجھے میری قبر کو رونا ہے, تجھے تیری قبر کو رونا ہے. اقتدار میں تو تھا, تیرا دادا اقتدار میں تھا, تیرا باپ اقتدار میں تھا, اور آج یہ حالت ہے کہ نہ یہاں کوئی حکومت ہے, ہم یوٹی ہیں, سب لے گئے. تیرے سے نہیں سوال پوچھیں, تیرے سے حساب نہیں پوچھے. تو میں تو 2.5 سال حکومت میں تھا, میرے سے کیا, اور میں تو ایک اکیلا منتری تھا, تمہارے تو 60 ایم ایل اے تھے, تم نے تو کیا نہیں کیا. دل پر ہاتھ رکھ کر کہو عمر عبداللہ, اگر 87 کی چوری نہ کی ہوتی تو کیا یہ آج ہماری حالت ہوتی؟ ارے تم تو اتنے بے شرم نکلے, یہاں تمہاری حکومت تھی, انٹرنل اٹارمی کا ریزولوشن پاس کیا, وہ واجپئی کی سرکار نے ریجیکٹ کیا, اور سب کو لگا کہ شرم والا ہوگا عمر عبداللہ, استعفیٰ دے گا. لیکن تم نے استعفیٰ نہیں دیا, تم نے بولا جتنی بھی بدنامی ہو گیا ہو نہیں دیں. تم وہ ہونا جس نے سیف الدین سوز کو اس لیے نکالا کہ اس نے بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالا. یہ کیا ہوا؟ جب چاہے فتوا دیتے ہو کہ جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے گا اس کو نکال دو گے, پھر فتوا دیتے ہو کہ اب وہ اچھا ہے, اب وہ خراب ہے. میں الحمدللہ میری شناخت مسلمان, میں خود مسلمان, مجھے فخر ہے میں مسلمان ہوں, اور انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے لڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اور لگتا ہے, میں بڑی نظامت سے, مجھے آج پورا یقین ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. ایک وعدہ دیتا ہوں,
کہ آپ کے ووٹ کی گونج پورے ہندوستان میں گونجے گی. یہ یاد رکھنا. ان کو پتہ پڑ چلے گا کہ کشمیریوں کا حقیقی بھائی حقیقی وکیل آیا ہوا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے جو کشمیری کے لیے معنی رکھتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں ہم لولاب کے لیے ہمارے خواب ہے کہ یہ ٹورزم میں ایک نمایاں ایک جگہ بنے. یہاں لاکھوں ٹورسٹ آئے جو ہزاروں کروڑ یہاں خرچے, جسے لولاب کے بچوں کی جو بے روزگاری ہے وہ دور ہو جائے, لوگ امیر ہو جائیں, وہ اپنی امیری چاروں طرف پھیلائے. ہمیں انشاءاللہ بھیک بھی مانگنا پڑے مانگ کر, لیکن ہزاروں کروڑ کا پیکیج انشاءاللہ آپ کے قدموں کے نیچے لا کر. میں نے ایز ایم ایل اے ہندوارہ میں 1500 کروڑ لایا. ہم نے اولڈ ایج پینشن لایا, وہ 200 ہوتا تھا, ہم نے 1000 کیا. ہینڈی کیپ میرج اسسٹنس میں بڑھایا کیونکہ ہمیں پتا ہے غریب کو اس پیسے کی ضرورت ہے. ہمیں بجلی کی حالت پتا ہے یہاں کا. عمر صاحب آپ سوگام میں تھے تو آپ نے شکایت کری کہ یہاں بجلی نہیں ہے. عمر صاحب ایز چیف منسٹر پاور منسٹری تو آپ کے پاس تھی, تو آپ نے کیوں نہیں بجلی کا خیال رکھا لولاب کا؟ کیونکہ آپ نے پاور منسٹری اس لیے رکھی تھی کہ اس میں مال ملتا ہے وہاں پروجیکٹوں میں, تھوڑی نہ لولاب والوں کے لیے رکھا تھا. پروجیکٹ بیچنے تھے نا, آپ کے والد بھی بیچتے تھے, آپ بھی بیچتے ہو, ورنہ آپ چیف منسٹر کو کیا پاور منسٹری سے رکھ لیا آپ نے؟ تھوڑی نہ لولاب کے پھر لیا ہم بجلی. اور آپ دیکھو پچھلے 28 سال پاور آپ کے پاس رہا, یا آپ کے پاس یا آپ کی پارٹی کے پاس. گلا آپ کس سے کر رہے تھے؟ گلا آپ کس سے کر رہے تھے؟ یہ رحیم صاحب کی غلطی ہے, ہمارے حاجی صاحب کی غلطی ہے. یہ وہ ظالم ہے پورے ہندوستان میں جب پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتی ہے تو فرد کی ویریفیکیشن دیکھا جاتا ہے, فرد کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں. لیکن 1996 میں ظالموں نے, نیشنل کانفرنس کی حکومت نے ایک قانون لایا کہ فرد کی نہیں خاندان کی کرو. تو آج پتہ کیا بات ہے, نوکری چاہیے تو پولیس ویریفیکیشن, پاسپورٹ چاہیے تو پولیس ویریفیکیشن, ٹھیکیداری کا کارڈ چاہیے تو پولیس ویریفیکیشن. لیکن قانون فاروق عبداللہ کا بنایا ہوا کہ 500 آدمیوں کے خاندان میں اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو 499 کو نہیں ملتی ہے یا نہیں؟ مجھے تڑپ ہے, یا میرے اللہ مجھے کامیابی دے. پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر جو پرائم منسٹر ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے, ان سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بہت عزت سے کہوں گا کہ جو قانون پورے ہندوستان کے لیے بچوں کے لیے ہے وہی ہمارے کشمیری بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. ہمارے بچوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ اگر کسی کا باپ ملٹنسی میں تھا تو جب اس کا بچہ شادی کے بعد وہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, آپ نے تبھی طے کر لیا ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم نیگیٹو پولیس ویریفیکیشن دیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے ایک جیل بنا کے رکھا ہوتا ہے. کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ میں نے ٹورزم کی بات کی, یہ میں نے ہندوارہ میں بھی کی. تو میرا بلاک پریزیڈنٹ ہے محمد شفیع, اس نے مجھے فون کیا, بولا سجاد صاحب آپ ٹورسٹ کی بات کرتے ہو, اتنے لاکھ خرچیں گے. یہ ہمارے یہاں میں اب کل سوگام گیا تھا, وہاں ایک بدنام زمانہ ٹورسٹ عمر عبداللہ آیا ہوا ہے. وہ تو ایک پیسہ نہیں خرچتا ہے, وہ تو پانی بھی وہیں سے منگواتا ہے, چائے بھی گھر سے منگواتا ہے, وہ تو روٹی بھی وہیں سے منگواتا ہے, وہ تو اپنے اس ساتھی کے گھر کھانا نہیں کھاتا ہے. میں نے بولا بھائی 2 قسم کے ٹورسٹ ہوتے ہیں, ایک جو خرچنے آتے ہیں, دوسرا جو خون چوسنے آتے ہیں. یہ خون چوسنے والا ہے, جیسے مچھر اور کھٹمل ہوتا ہے تو اس کو ایسا کر کے مارنا پڑتا ہے. تو ہم مارتے نہیں, سیاسی طور بول رہا ہوں, اس کو ایسا کر کے باہر پھینکنے کا. اور انشاءاللہ نئے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں جس کے لیے ہم انشاءاللہ وادی لولاب کو کھولیں گے, انشاءاللہ بنائیں گے, ہزاروں کروڑ بنا کر وہ یہاں پیسہ کرتے ہیں جو یہاں کا نہیں. مجھے ایک چیز بتاؤ, عام شکایت آپ کی ہے کہ صاحب جب آپ ووٹ لیتے ہیں پھر ملتے نہیں, جناب باہر چھوڑتے نہیں الیکشن جیتنے کے بعد. ابھی الیکشن نہیں ہوا ہے, ذرا اس کے گھر اندر جا کر دکھاؤ, میں 1 کروڑ روپیہ دوں. جو الیکشن سے پہلے آپ کو اندر نہیں آنے دے گا
वो भला इलेक्शन के बाद आपको कैसे अंदर आने देगा? न बेचारा कश्मीरी बोलता है, न उसकी तहजीब कश्मीरी है। जब मैं कश्मीरी बोलता हूं, कश्मीर में रहने वाले, इसमें पहाड़ी भी आते हैं, गुजर भाई भी आते हैं और कश्मीरी भी। ना उसको पहाड़ी आती है, न गुजरी आती है, न कश्मीरी आती है, न बेचारे का रहन सहन हम जैसा है। बेरोजगार आदमी था, बोला चलो पॉलिटिक्स में डाल देंगे। विरासत में मिली थी, 15 पर पहुंचा दिया इसने, 15 सीटों पर 2014 में। इसको हमने थोड़ा रखना है इधर ही, इंशाल्लाह सफर पर ले आएगा ये। बाकी आपका लोला बांडीपोरा रोड है, ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह मेरे बगैर कसम खुदा की अगर कोई बना सकता। मैंने बंगस रोड बनाया ना, वो इससे 10 गुना मुश्किल था, इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो होगा दिल्ली जाकर कहने का कि जनाब अब बंदूकें खत्म हो गई, किसी के हाथ में बंदूक नहीं है। वक्त आया है कि जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाई थी, जो लोग आपकी नजरों में शकावर है, वो उम्र भर शकावर नहीं रह सकते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर उनका रवैया अच्छा है तो क्यों आप उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते? हम आवाज उठाएंगे, हम भुगते हैं इसे। मेरा भी पासपोर्ट बंद था 4 साल, मुझे मालूम है तू खोर दर्द। मैं उस 99% में हूं जो जेल गए, मैं उस 99% में हूं जिनने टॉर्चर देखा, उस 99% में जिनने लाठियां खाई, जिनको उल्टा लटकाया गया। मैं उस 1% में नहीं हूं उमर अब्दुल्ला की तरह जिन्होंने जेल भरवाया, जिनने गोलियां चलवाई। मैं नहीं हूं जिनने पोटा लाया, पीएसए लाया, पेलेट गन लाया। और इंशाल्लाह आज लग रहा है कौम जाग गई है, और 99% में से इंशाल्लाह एमपी जाएगा, 1% में से नहीं। भाई साहब, इससे पहले गांधरबल से लड़ा, ये आज वहां 500 वोट लेकर दिखाए, वहां से भाग गया। सरवार वालों ने लैंड करते ही बगा दिया 4000 के। फिर बीरवा गया, वहां हारा था, वहां गलत ऐलान हुआ, बोला यही जीत रहा। ये वहां लड़कर दिखाए, जो मर्जी वो कहते हैं। आज तक ये किसी जगह टिका नहीं, वोट लेने के बाद देख वापस दिखा लिया। और यहां एक वो है जिसको लगता है कि इबादत है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। इंशाअल्लाह आपकी सड़कों का मामला है, यहां मौलाना अंजर शाह कश्मीरी साहब का जो रेस्टिंग प्लेस, उसको इंशाल्लाह हम नेशनल मॉन्यूमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखना इंशाल्लाह, ताकि लोग आकर अपना अकीदा जो है, अपनी अकीदत वहां आकर पेश करें। आज वोटिंग था तो हमारा जो यहाँ कैंडिडेट है उमर साहब, वो जाके सोनवार में वोट डाल के आया। अरे मुझे फक्र है, मैं जब डालूंगा मैं इसी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डालूंगा, इधर ही डालूंगा आपको। बहरहाल 7 दिन में इलेक्शन है, मैं सजाद लोन हर जगह नहीं जा सकता, ये मेरा भाई रहीम साहब हर जगह नहीं जा सकता, ये मेरे भाई हाजी साहब, मुश्ताक साहब, तनवीर साहब, पहाड़ी फोरम वाले मसूद भाई, और सब लोग, गफूर साहब, जिनका नाम नहीं बोला उनसे माफी, गलती होगी, कोई नाम नहीं लेना चाहिए था, अब बाकी नाराज हो जाएंगे। ये हर जगह नहीं जा सकते, आपको सजाद लोन बनना होगा और घर घर जाना होगा। ये वादा है इंशाल्लाह, घर घर जाकर वोट मांगेंगे इंशाल्लाह, ये वादा है ना। और अल्लाह की कसम, ये वोट हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए आप मांग रहे हैं कि किसी और के बच्चे के लिए। और इंशाल्लाह आज जब हम जीतेंगे, ये इंशाल्लाह जो असेंबली का इक़्तिदार है, इंशाल्लाह आपके कदमों के नीचे हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तय है ना इंशाल्लाह, हाथ उठाकर सब बोले इंशाल्लाह, है ना। एक नारा देता हूं, नहीं तो हम रहेंगे ना इंशाल्लाह। गुजारिश में सामने मेहरबानी करें, सारी ये रोज मजदूर करनी शिरकत आराम सान ये पे वनो एक पे कसम क्रूशन कसा पे दूर वनो सब सब पे मुझे कोत को कसो या पानी या पानी रो
Darpor bizimki. Hussein, Simon, Salomon, Rado, apa ini harus? Hello, Mike. Side view, sir. Sir, side. İşbak be ya. Buraya mı gitsin side? Diğer side. Ya İşbak be ya. Ye draho. नहीं भाई आप क्या करें धोखे अभी कहाँ पे जाएंगे दूसरी जगह नहीं वो रोड शो है